بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید صبح کے رنگیم نیوز کے سنگ میں میں ہوں نازش خٹک اور میرا ساتھ دے رہے ہیں نجم الثاقب۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے ویکنڈ بھرپور انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد گرد و نواح میں خاص طور پر گلیات اور ناردرن ایریاز میں برف باری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کے حوالے سے ہم آپ کو پوری اپڈیٹ کریں گے کہ آپ نے اگر جانا ہے ٹریول کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو نیا ہفتہ بہت بہت مبارک ہو، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اور ایک اچھے سے موڈ کے ساتھ اس ہفتے کا آغاز کریں، آج کے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے والے تمام تر مسائل جو ہیں ان کو حل کرے اور آپ لوگوں کو ہمت دے کہ یہ ہفتہ بھی آپ اسی طریقے سے اچھے سے گزاریں جس طریقے سے آپ لوگوں کا پچھلا ہفتہ گزرا ہے۔ اچھا، آج نازش کی طبیعت تھوڑی ناساز لگ رہی ہے، کیا ہوا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی ہے، میرے پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً ویسے گلے میں درد ہو رہا تھا، بٹ آج وہ تھوڑا زیادہ آئی تھنک کھل کے باہر آ رہا ہے۔ تو صبح تو میں اٹھی ہوں تو میں بالکل تلملاس سی اٹھی۔ گیٹ ویل سون، غرارے کریں، ٹھیک ہے، ذرا قہوہ شعبہ پئیں اور اپنی نہیں کر سکتے نا کہ ہماری آواز بیٹھ جائے، کیونکہ ہم ہی نے تو بولنا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی جی، باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے آپ کو اور مجھے ہم سب کو بچپن سے یاد ہے، پڑھائی جاتی رہی ہے۔ خاص طور پر ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جب سے کلمے انہیں سکھانا شروع کرتے ہیں، مسنون دعائیں سکھانا شروع کرتے ہیں، تو یہ لازمی جو ہے نا وہ آیت سکھائی جاتی ہے۔ سو آئیے اس آیت کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اس آیت کو جو قرآن کریم میں عربی میں جس طریقے سے آیت موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کا اردو ترجمہ ہے بہت ہی خوبصورت۔ ایک تو پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ آیت جو ہے وہ اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کی طاقت کو ایک ہی آیت میں بیان کرنے کے لیے آیت آئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہبانی اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اقتدار کو بیان کرتی ہے۔ آیت یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور پھر فرشتوں یا بتوں کا اختیار مانتے تھے اور ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ کو انسانی کمزوریوں سے تشبیہ دی جاتی تھی اور سوال کیے جاتے تھے کہ اگر خدا ایک ہے تو کیا اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کیا اس کو اونگ نہیں آتی؟ تو اسی کی بیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی۔ اور کرسی جس کا ذکر کیا گیا، جس کے حوالے سے اس کو آیت الکرسی کہا بھی جاتا ہے، کہ کرسی سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ سو یہ کسی مخلوق کی طرح کوئی نشست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی ایک اسی کو پسند آنے والی ایک کرسی ہے۔ اس سے اللہ کی عظمت اور وسعت اقتدار جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ روحانی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں خوف سے دور رکھتی ہے، اگر اس کو پڑھ لیں تو دل کو سکون بھی دیتی ہے اور پھر اللہ پر مکمل بھروسہ بھی پیدا کرتی ہے، اسی لیے اسے حفاظت کے لیے پڑھا بھی جاتا ہے۔ حدیث میں اس کا مقام یہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، رات کو پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور فرض نماز کے بعد پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو گویا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آیت الکرسی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھا کریں، اپنے اوپر پھونک لیا کریں، تو اللہ کی حفاظت میں آپ لوگ آ جاتے ہیں۔ بالکل، ہم نے بچپن سے یہی سنا تھا، ایک بار آیت الکرسی پڑھو تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اور 2-3 بار پڑھو تو یا ایگزیکٹلی گھر والوں کی ہوتی ہے اور پھر علاقے کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے۔ اور انفیکٹ میں آپ کو ایک پرسنل اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، میں بہت عرصہ تک اکیلے رہتی تھی، مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کیسے رہ لیتی ہیں، رات کو تو بڑا ڈر لگتا ہے، تو میں آگے سے ان کو کہتی تھی بچپن میں سنا تھا 3 بار آیت الکرسی پڑھ لو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سو وہ مجھے ابھی تک اس بندے کے ایکسپریشنز یاد ہیں کہ اس نے کہا بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہے آپ کا۔ میں نے کہا جی، ایک بار میں آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، میرا دل اطمینان سے ہوتا ہے اس کے بعد کہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ سو سب سے پہلے سیگمنٹ صبح کی خبر کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی صبح کی خبر میں کیا کیا خبریں ہمارے پاس ہیں۔
ہمارے پاس سب سے پہلے خبر ہے پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدہ طے پا گیا ہے. لیکن صرف سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز. جی بالکل, صرف سفارتی. بہت اچھی ایک جو ہے باہمی تعاون ہے. ہاں بالکل, محاذ پہ یہ معاہدہ صومالیہ کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری اور پاکستان کی جانب سے سیکرٹری وزارت داخلہ نے دستخط کر کے طے کیا. اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیر اعلیٰ علی یوسف نے ملاقات کی, جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اب یہ سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے اتنی ہی جو فارمر انویسٹمنٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. ایگزیکٹلی جی. سو ویل ہوپ کہ یہ جو ڈپلومیٹک محاذ پر پاکستان کے لیے ایک کامیابی ہے, پاکستان کی سفارتی سطح پر کہ جو سفارتی لوگ ہیں پاکستان کے وہ ویزا فری جو ہے وہ ٹریول کر سکیں گے صومالیہ میں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ویل وی ہوپ کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی اتنی ورتھ ہو کہ بہت سارے ممالک میں ابھی جس طریقے سے پاکستان کے پاس یہ چیز ہے کہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں پر آپ لینڈ کریں آپ کو اسی وقت ویزا جاری کر دیا جاتا ہے, ویزا آن ارائیول کی بیسس پہ. سو ویل ہوپ کہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا. ڈیفینیٹلی. ویل موو فارورڈ اور بات کریں گے پنجاب میں ایک پابندی لگائی گئی ہے, لیکن بڑی اچھی پابندی ہے. بہت اچھی پابندی. آپ کو یہ معلوم ہوگا بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ سکول بچوں کو مجبور کرتے تھے کہ آپ ہماری جو فلانی دکان ہے, فکس ہماری دکانیں ہیں, چند آؤٹلیٹس ہیں کپڑوں والی, وہاں سے کپڑے خریدیں اسکول کے لیے, وہاں سے یونیفارم خریدا جائے, وہاں سے کتابیں خریدی جائیں, وہاں سے فلاں چیز خریدی جائے. سو پنجاب حکومت نے اس وقت اسکول کے یونیفارمز کے حوالے سے, نصابی کتاب کے حوالے سے اور پھر اسکول کا دیگر ساز و سامان کی مخصوص جو دکانیں رکھی گئی تھیں اور جس پر مجبور کیا جاتا تھا پرائیویٹ اسکولز کے بچوں کو کہ آپ لوگ وہاں پر ہی جا کے خریدیں, اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا. محکمہ اسکول کے مطابق نجی تعلیمی ادارے والدین کو مخصوص وینڈر یا سروس پر مجبور نہیں کر سکتے. مخصوص دکان یا اشیاء خریدنے پر مجبور کرنا پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آرڈیننس کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. سو اگر اب آپ لوگ پنجاب میں اور آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے اسکول والے کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں, سو جائیے اس کی کمپلین کروائیے, کیونکہ یہ بہت معمہ بنا ہوا تھا. یہ ایک نیکسس ہے جس کو توڑنے کی ضرورت تھی اور اس کے اوپر حکومت پنجاب نے کام شروع کر دیا. بہت ساری جو ہماری پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کی ویسی ہی یونیفارمز, ان کے جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے بھی لوگوں پہ بہت زیادہ لوڈ آ رہا تھا. ایک تو ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے منتھلی, اس کے بعد پھر کریکولر ایکٹیویٹیز کی الگ ان کے کپڑے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیشنری ہوتی ہے, مینگو ڈے, جی مینگو ڈے, بلو ڈے ہو گیا جی. اب وہ ساری جو چیزیں تھی ان کے لیے ان کو مخصوص دکانیں اور وینڈرز بتائے جاتے تھے کہ آپ نے وہیں سے جا کے لینی ہے. اس پہ پابندی لگانا بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے پرسنلی یہ بات, کیونکہ وہ جو 35,000 روپے صرف اسکول کی فیس ہوتی تھی وہ کرتے کرتے ایک مہینے کی بچے کی فیس بن جاتی تھی جی. تو اب اس میں کم سے کم جو ہے وہ کمی ہمیں دیکھنے میں آئے گی, اور یہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ڈیفینیٹلی جی. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے, آپ کو ایک ایسی خبر کے حوالے سے بتائیں گے کہ ایک طیارہ 35 مسافروں کو لیے بغیر ہی اڑ گیا. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہوا ہوگا یہ؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں. برطانیہ میں ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا جہاں پر ایک طیارہ 35 مسافروں کو ایئرپورٹ پر بھول گیا. فلائٹ LS879 مینچسٹر سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی, مگر اسپین کے ساحلی علاقوں میں تعطیلات منانے کے خواہش مند مسافروں کو اس کا جو ہے وہ جھٹکا تب لگا جب انہوں نے عملے کو بورڈنگ پاسز دکھائے اور طیارے کی جانب روانہ ہوئے, لیکن جہاں وہ پہنچے وہاں طیارے کے بجائے کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم تو کچھ اور تھا لیکن کچھ اور ہو گیا. سو مسافر نے کہا کہ 40 منٹ تک کچھ نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے. واپس لوٹے تو اس وقت تک طیارہ لیے انہیں بغیر لیے ہی روانہ ہو چکا تھا. نہ کوئی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ کالنگ ہوئی اس کی, میرے خیال ہے پائلٹ بھی بہت جلدی میں تھا, پورا عملہ بہت جلدی میں تھا, لیکن اس کے حوالے سے اب تحقیقات جو ہے وہ جاری. ٹائم جو فلائٹ کا تھا وہ اس سے قبل گیا, اس کے بعد گیا, کوئی لوگ کال اس تک نہیں پہنچے, کال نہیں ہوئی, یہ بھی پراپر جو ہے وہ تحقیقات ابھی ہو رہی ہے. اور یہ نہیں کہ ود ان دا کنٹری کوئی ڈومیسٹک فلائٹ ہے, اٹس این انٹرنیشنل فلائٹ. سو آئی واز ریئلی امیزڈ ہاؤ از دس پاسبل. لوگوں کے جو ہیں لوگوں کو ظاہر بہت ایمرجنسی بھی کسی کو ہوتی ہے کہیں جانے کی, ملک سے باہر جانا ہوتا ہے, دوسری فلائٹ بھی جو ہے کئی گھنٹوں تک لوگوں کو نہیں ملتی. سو دس از ویری اسٹرینج بٹ بہرحال دس ہیپنڈ. اگلی خبر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اسی حوالے سے کچھ ہے, کچھ فطرتی عمل آپ کو ہم دکھاتے ہیں. ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے, اکیلا پینگوئن. اب یہ پینگوئن کے حوالے سے جو ہے نا وہ پچھلے 2-3 بہت کیوٹ ہوتے ہیں, 2-3 دنوں سے کافی چرچا میں ہے. وہ خبر کیا ہے,
एक जो है वो वीडियो वायरल हुई है जिसके ऊपर अब पेंगुइन आपस में घूमते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, लेकिन एक अकेला पेंगुइन निकल पड़ा है पहाड़ों की तरफ। अब उसको मीम्स में जो है वो शामिल किया जा रहा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ दुखी शायरी लिख के जो है वो शामिल किया जा रहा है कि वो अकेला तन्हा है और वो जा रहा है सबको छोड़ के, सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं बस जो है वो जा रहा हूँ। ऑल्दो ये एक फिल्म थी इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक दस्तावेजी फिल्म है, ये उससे पार्ट लिया गया है जिसको अब कहा जा रहा है नीलेस्ट पेंगुइन, और इसके नाम से ये मशहूर है। लोग इस पेंगुइन को इंसानी जज्बात से जोड़ रहे हैं, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि जानवरों का और इंसान के जज्बात में बहुत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके से उसका अकेला चलना ये गैर मामूली रवैया है जो मुमकिन तौर पर ज़हनी दबाव को, उलझन को या फितरी बेतरतीबी जो है उसका नतीजा हो सकता है। ये पेंगुइन की बड़ी प्यारी सी क्यूटू सी वीडियो देखो ना, वो अकेला चलते जा रहा है। हाउ क्यूट, हाँ, अकेला चलते जा रहा है, अकेला चलते जा रहा है पहाड़ों की तरफ। लेकिन वो वही एक हमने ये भी सुनने में आता था कि आप वो रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए जिस पे सब चलते हैं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं पेंगुइन अपना रास्ता खुद बना रहा है। बड़े मजे की खबर ये है कि लीबिया में आपको पता है कि बहुत अरसा जो है वो जंग रही है। अभी कुछ अरसे पहले वहाँ पर आके उनकी सैंक्शंस ख़त्म हुई हैं, ठीक है, और वहाँ पर सामान की तरसील आना जाना शुरू हुई है। एक शख्स ने 2011 में जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त में नोकिया के फ़ोन्स ऑर्डर किए थे। 2026 में उसको अभी आके जो है ना उन फोन्स की डिलीवरी मिली। लेकिन आप ईमानदारी चेक करें कि मतलब वो फ़ोन अब डिलीवर ज़रूर हो गए हैं। जब हालात जो है नॉर्मल हो गए हैं तो फ़ोन्स भी डिलीवर हो गए हैं। एग्जैक्टली। सो ये ट्राब्लिस में एक दुकानदार ने 2010 में नोकिया के फ़ोन्स ऑर्डर किए थे लोगों को बेचने के लिए, और लेकिन 2011 में लीबिया में खाना जंगी का सिलसिला शुरू हुआ। नतीजतन वो पार्सल गोदामों में फंस गया और 16 साल बाद जो है वो अब उन तक पहुंचा है। वीडियो आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त जिस तरह बटन्स वाले फ़ोन हुआ करते थे और वो दिखा रहे हैं। जब फ़ोन्स खोले गए तो वो वही पुराने नोकिया मॉडल्स के थे जिन्हें आज के स्मार्टफोन्स के दौर में तारीखी नवादरात जो है वो आप देख सकते हैं ये वाकई में बड़े इंटीक पीसेस हैं जो हमें स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। दुकानदार खुद भी हंस रहा है कि मैंने कौन से सन में जो है ऑर्डर किए थे, अब जाके मौसूल हुए हैं। तो अब ये बेचेगा तो कोई लेगा तो नहीं, बट हाँ अलबत्ता उसके पास एक मजमुआ ज़रूर हो गया है तारीखी नवादरात का। एग्जैक्टली जी। आखिर में हम लोग बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से अपडेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौसम को कंट्रोल करना कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौसम को कंट्रोल करना एक इंतहाई हसास मौजू है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौसमों का इंतज़ाम करने को साइंसी इस्तिलाह में जियो इंजीनियरिंग या वेदर मॉडिफिकेशन कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इस हैरत अंगेज तरक्की के माहिरीन ने जहां फ़ायदे गिनवाए हैं वहीं उसके संगीन नुकसानात भी गिनवाए हैं। मुमकिन फ़ायदे के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो बारिश पैदा करना, खुश्क साली वाले इलाकों में बारिश का इम्कान बढ़ाया जा सकता है जो ज़राअत और पानी के ज़खायर के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, सूरज की तपिश को रोकने के मंसूबे को कामयाब बनाया जा सके तो हमें जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल है उसमें कमी पैदा होगी। को आर्जी तौर पे बेसिकली कम किया जा सकता है। कुदरती आफात की शिद्दत में जो है वो कमी पैदा की जा सकती है। तूफान, हीट व्यूज या ज्वालाबारी के असरात महदूद करने की कोशिश करके शहरों और फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। जो हम सुनते हैं ना, जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। एग्जैक्टली जी। नुकसानात की अगर बात करें तो गैर मुतवक्का नताइज आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर एक जगह बारिश बरसाई जाएगी तो दूसरी जगह खुश्क साली का खतरा भी पैदा हो सकता है। इखलाकी और सियासी मसाइल। एक और बड़ा मसला जो पैदा होगा वो ये कौन फैसला करेगा कहाँ बारिश हो, कब करनी है और किसको जरूरत है कि वहां पर बारिश करवाई जाए। बैनुल अक़वामी तनाज़ात में एक और तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। हमें पानी मिला, पिछली दफा उन्हें पानी नहीं मिला, हमारी तरफ बारिश नहीं करवाई है, हमारे पास ज्यादा पानी की जरूरत है, ये है तो वो जिस तरह नॉर्मल जो है होता है। और फिर सबसे बड़ी चीज जो नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होगी, कुदरती हमारा जो माहौल है वो डिस्टर्ब होगा। माहौलियाती निज़ाम मुतासिर किस तरीके से होगा कि जंगली हयात और समंदरी निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा। अलावा अजीम सबसे बुनियादी मसला बल्कि मसाइल की जड़ यानी कार्बन अखराज और आलूदगी मौसम को कंट्रोल करने से हल नहीं होंगी। हुकूमतें अपनी माहौलियाती जिम्मेदारियां पूरी करें तभी एक ऑटोमेटिकली जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है वो वापस आ सकता है। हाँ, अल्लाह के निज़ाम को छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी कब बारिश होगी, कहाँ होगी, हमें सूरह रहमान में भी हमने पढ़ा है कि ये अल्लाह ही डिसाइड करता है और उसी के थ्रू होती है। सो जो कुदरती निज़ाम है उसके साथ छेड़छाड़ वैसे भी नहीं करनी चाहिए, इसके खतरात बहुत संगीन हो सकते हैं। बिल्कुल जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट होंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक समाजी कानून जो है उसको मंजूर करवाया गया है और इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 को मंजूर किया गया, जिसका इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत में होगा। कानून के तहत बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल जुर्म जो है वो सज़ा होगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 में जुर्म साबित होने की सूरत में 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, जबकि जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद भी हो सकती है। मजीद बरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेहसाल के साथ मौशी इस्तेहसाल भी शामिल है। बिल पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने पेश किया था और घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, नफ्सियाती और जिनसी ज़्यादती है। बिल के मुताबिक किसी खातून, मर्द, मेहनत शख्स और इसके अलावा बच्चे या कमज़ोर शख्स के खिलाफ की गई जिस्मानी, जिनसी या नफ्सियाती ज़्यादती जो खौफ पैदा करेगी, उसे जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान पहुंचाएगी, वो घरेलू तशद्दुद के ज़ुमरे में आएगी। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इसके हवाले से चर्चा हो रहा है और घरों के अंदर भी ये डिबेट बनी हुई है और कोई इसको जोड़ रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। कोई इसको कह रहा है कि इस बिल में सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की साइड ली गई है, कोई कह रहा है कि मर्दों को बिल्कुल इग्नोर किया गया। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो इस हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड के हवाले से भी प्रैक्टिसिंग लॉयर है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनाब अतीकुर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अतीक साहब, कैसा लगा आपको बिल और इसके ऊपर काम तो हो रहा था, हम सुनते थे, लेकिन बाकायदा तौर पर इसको पेश किया जाना, मंजूर कर लेना एक कामयाबी समझी जा रही है पार्लियामेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है। इस बिल के हवाले से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने साइन किया है UNCRC कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसी तरह पाकिस्तान सिग्नेटरी है CEDAW का भी और इस तरह के दीगर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और कोविनेंट्स हैं उनका। तो उस हवाले से जब पीरियडिक रिपोर्ट्स जाती हैं और पाकिस्तान की जो मौजूदा कानून साजी है उसको देखा जाता है तो पाकिस्तान लैग कर रहा था इसमें। तो एक तो ये पहलू जो है वो इस बिल के ज़रिए कवर हुआ। ठीक है। दूसरा मामला जो है वो अगर हम इसको देखें तो इस बिल के आने से पहले की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो अगर आप बच्चों के हवाले से देखें, जिनसी ज़्यादती के केसेस, ख़वातीन के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, या इवन जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट चल रहा है आपका, डॉरी के केसेस हैं, ब्राइडल गिफ्ट्स के केसेस हैं, मेंटेनेंस के केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस हैं, इस तरह के केसेस आपको जो है वो हज़ारों की तादाद में हर तहसील और ज़िले की कोर्ट्स में आपको नज़र आते हैं। सिचुएशन ये है। अब ये एक एडवांस वर्जन आपको जो है वो नज़र आ रहा है। वो ऐसा है कि जो घर के अंदर रहने वाले मियाँ बीवी या उनके साथ एक पूरा जो सेटअप है ख़ानदान का, उसमें एडल्टरी लोग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो भी है, बहन भाई भी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो अब किसी न किसी तरीके से जो है वो किसी कानून के शिकंजे में आप यूँ समझ लें कि इसके ज़रिए लाने की कोशिश की जा रही है। अब मामला ये है कि अगर आप इसको पेपर पर पढ़ें, इसके ब्लैक एंड वाइट पढ़ें, तो आपको बड़ी ये खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है कि अब जो है वो किसी खातून को अब्यूज़ नहीं किया जा सकेगा, उसको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखें कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो ओवरऑल कल्चर है, इसमें अगर कोई खातून जो है वो किसी अपने खामन के खिलाफ कोई कंप्लेंट या ससुर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है तो क्या फिर उसका रिश्ता इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक सबसे बड़ा मामला है। फिर इसी तरह फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आप देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर जो ज़्यादातर तबका है वो ज़ाहिर है पिसा हुआ है, कुछ तनख्वाहदार है, कुछ मजदूर तबका है, उनके लिए ये बिल किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा, हमें ये भी साथ साथ देखना है। एग्जैक्टली बहुत सारे सवालात हैं उसमें। अतीक साहब, ये वाला सवाल सबसे पहले, आपने जो सोसाइटी की बात की है कि ये बिल हमारी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक बनाया गया है और इसमें बिल्कुल मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है कि आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्ग अफराद को, आप किसी को बांझपन का ताना देकर नहीं तलाक दे सकते, दूसरी शादी के लिए इस तरीके से नहीं कर सकते। आई नो बहुत सारे घरों में मसाइल होते हैं, लेकिन क्या मर्दों की साइड पर भी कोई सुनेगा बात, या बिल्कुल ये वन साइडेड? आप अगर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखें तो आपको कुछ मसाइल जो है वो नज़र आएंगे, वो ऐसे हैं कि जिनको शायद जिसने, अब मैं नीयत पे नहीं शक कर रहा इस बिल पेश करने वालों की, लेकिन जो हमने ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ज़रूर देखनी है। आप देखें कि किसी मर्द की या शोहर की इस हक़ पर कदगन लगाई जा सकती है कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स ना कर सके। ये बांझपन का कैसे साबित होगा और कितना वक्त लेगा ये मामला कि इसने ये ताना देकर मुझे जो है वो डिवोर्स की है, ये देखें ना, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस कदर जो है वो अहमियत की हामिल है। हाँ। और कैसे इसको साबित किया जाएगा। क्या सिर्फ एक औरत जिसको ऐसा महसूस हुआ है, जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई है, ये औरत के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो
किस जगह पे जाके, कोई पोर्टल है जहाँ पर जाके उसने शिकायत दर्ज करवानी है, थाना है वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज करवानी है और उस अकेली की गवाही पर ये बात दर्ज हो जाएगी? देखिए ना, कंप्लेन तो दर्ज हो सकती है, कंप्लेन का इशू नहीं है, लेकिन उस कंप्लेन को फिर साबित करना जो है वो यही बात ये है बड़ा ना। इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज़ बड़ी यहाँ पर जो है वो हमने देखनी है कि आप देखें शेल्टर होम्स की आप बात कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि हम जो है वो घर से अगर वो उसका ख़तरा होगा, किसी वाइफ को उसके शौहर से खतरा है तो हम शौहर को जो एक्सपेल कर देंगे, हम शेल्टर होम्स जो है वो बना देंगे। ऐसी कौन सी जगह आपके पास ऑलरेडी मौजूद है? कवानीन के अंदर शेल्टर होम्स आपने बना दिए हैं, फैमिली कोर्ट्स में जो एग्जीक्यूशन है, डिक्रीज जो शोर के अगेंस्ट पास हो जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, पैसे रिकवर करने के लिए जो आपका प्रोसेस है वो कमज़ोर है। जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, अगर उनके साथ इसको कंपैरिजन किया जाए तो पेपर पे बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब करने की बारी आती है, ना आपके पास प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, ना साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करने के लिए ऐसे काउंसलर्स हैं, ना आपके पास ऐसा शेल्टर होम मौजूद है जहाँ पर उनमें तमाम जो बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हो ख़वातीन के लिए वो आपके पास मौजूद है, ना कोई ऐसा सेटअप मौजूद है कि किसी को अगर डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है तो उसका मेडिकल चेकअप इतना बेहतरीन हो और उसकी रिपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग हो, या उससे पहले वो जाके थाने में या हॉस्पिटल में अपनी जो सारी तमाम जो चेकअप है और बाकी कंप्लेंट वगैरह उनको इन लाइन विद हर कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सके और वो सारी प्रिजर्व करवा सकें। ये चीज़ें आपके पास ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवालात नाजिश के पास भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन एक आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ फिर आगे भी, कि इसमें एक चीज़ है, मुतासरा शख्स को एक तो यह है कि नफ्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती जो है उसके इल्ज़ामात जो है वो आयद करना, और फिर उसके साथ मुतासरा शख्स को जानबूझकर छोड़ देना, हिरासा करना या उसके पीछा करना भी नफ्सियाती और ज़ुबानी ज़्यादती में आएगा। ऐसे ही कुछ ओवरलैपिंग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपको याद होगा कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का भी कानून आया था, फिर ओवरऑल हरासमेंट ऑफ वुमेन का एक कानून आया, 509 सेक्शन ऐड की गई, ख़वातीन को काम की जगह पर या कहीं भी वो हों उन्हें घूरना और ये सारी चीज़ें करना जो है वो जुर्म है। ये ऑलरेडी आपके पास पीपीसी में मौजूद है। अब इसको सिर्फ कन्फाइन करना कि चलें अपनी बीवी के साथ भी जो है वो अगर आप उसको घूरेंगे या आप उसको इस तरह से तंग करेंगे तो ये भी जुर्म है। ये इसको थोड़ा सा इन्होंने मजीद जो है रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। अच्छा, मैं इस तरफ आना चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात नहीं रहते हैं, ठीक है, डिवोर्स हो जाती है, चाहे वो खुला की शक्ल में हो जिस सूरत में, उसके बाद जो बच्चे की कस्टडी का मामला है, अब वो क्या होगा? क्या बच्चे की एक एज मुतय्यन की गई है कि उसके बाद वो अपना फैसला खुद कर सकता है, उस वक्त तक वो माँ के पास रहेगा, या फिर जो बच्चे माँ के पास ही रहना चाहते हैं खुद उनका डिसीजन होता है, बाप के पास जाना ही नहीं चाहते, उसके बारे में लॉ क्या कहता है? यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे यहाँ अगर हम कानून को देखें तो 18 साल तक जो है वो बच्चा जो है उसको कंसिडर किया जाता है। ये भी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जिसका मैंने जिक्र किया। इसी तरह जब हम बच्चों की गार्डियनशिप या कस्टडी का जिक्र करते हैं तो सेक्शन 25 और सेक्शन 12 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट इसको डील करता है, और उसमें भी सुपीरियर कोर्ट्स की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखा गया है, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर। जहाँ पर बच्चे की वेलफेयर हो, चाहे वो बाप के पास है चाहे वो माँ के पास है, इसको कोर्ट कंसिडर करती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, फिर वहाँ पर जो है कोर्ट उसको इन दोनों को एनालाइज करती है, जो एविडेंस उसके सामने आते हैं वहाँ। अब पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हो तो वो अपनी जंग भी लड़ेंगे, प्लस कस्टडी का एक अलग मैटर है, अलग एक कानून जो है उसको ट्रीट करता है या डील करता है, उसकी तरफ वो लेके जाएंगे, तो उसमें उसकी वेलफेयर ऑफ द माइनर देखा जाएगा कि जहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों के बयान की अहमियत। बच्चों की जो एज है वो 10, 11, 12 साल, उनको उनकी जो मेंटल 12 साल का बच्चा है वो अपना अच्छा बुरा थोड़ा बहुत समझने के लायक भी हो जाता है, राइट? उसको कोर्ट खुद करके उससे सवाल जवाब करके एनालाइज करती है, फिर वो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के में आपने जो जिक्र किया था कि खुला की सूरत में या फिर डिवोर्स की शक्ल में जो खातून होती है उसको दिए गए जो तोहफे होते हैं जो शादी के टाइम पे उसको दिए जाते हैं, आया वो खातून का हक होता है या नहीं? वो अपने हस्बैंड के घर वाले वापस लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, अगर वो उसके हस्बैंड के घर वालों ने दिए हों तो क्या होगा? ठीक है, इसको ट्रीट करता है आपका फैमिली कोर्ट्स में या फैमिली लॉज में डॉरी और ब्राइडल गिफ्ट्स। बुनियादी तौर पर जो भी जहेज या भरी का सामान दिया जाता है वो खातून को तोहफा जो है समझा जाता है और वो खातून का हक है, वो शोहर या उसके खानदान वाले नहीं ले सकते, चाहे वो गोल्ड ही और जितना मर्जी चाहे हो। अगर खुला भी हो तब भी नहीं। देखिए अब यहाँ पर बात ये है कि जो डॉरी है, ब्राइडल गिफ्ट है, ये है ही हर सूरत उसके, वो उसको गिफ्ट दे दिए, ठीक, उसको गिफ्ट दे दिए गए, वो उसके ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ऐसा ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी का इशू। अब जरा एडवोकेट साहब ये भी बताइएगा कि तलाक का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से है, और इस्लामी कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किस तरीके से एक तलाक हो सकती है?
دیکھیں اس میں کیونکہ پہلے تو بہت سارے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا تھا کہ مرد نے طلاق دے دی تو بات ختم. جی دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اب قانون میں یہ آ گیا کہ آپ نے ان رائٹنگ جو ہے وہ طلاق دینی ہے. اچھا. اور ہاں جی، اور اس میں آپ کی جس یونین کونسل کنسرن میں آپ کا نکاح نامہ درج ہے، آپ نے نوٹس جو ہے وہ اس یونین کونسل میں بھی بھیجنا ہے اور اس خاتون کو بھی بھیجنا ہے. ٹھیک. اور آپ وہ بھیجتے ہیں، اس کے بعد وہ نوٹس جب جو قانونی طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نوٹس بھیجیں گے ان کو بھی، پھر یونین کونسل کے اندر ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ مصالحت کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. جب ان کو نوٹس موصول ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیز کو ان کو خود بلاتے ہیں ان پرسن، یا ان کے نمائندے جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہ ان کا مسئلہ حل ہو تو پھر اس کے بعد وہ دوسری طلاق کا نوٹس جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری اور 3 طلاق جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور کنسیلیشن کا پروسیس نہیں ہوتا، ان کا راضی نامہ یا مصالحت نہیں ہوتی، تو پھر ایک الٹیمیٹلی طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل جو ہے وہ جاری کرتی ہے. یہ قانونی طریقہ کار ہے جو یہاں پر جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اہل تشیع کا اپنا کچھ تھوڑا سا معاملہ ہے. پھر زبانی طلاق کا آپ ذکر کریں کہ بہت سارے لوگوں نے زبانی طلاق دی ہوتی ہے. جو اب خاتون جو ہے وہ بعد میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں کہ مجھے زبانی طلاق ہو چکی ہے. جی. لیکن اس کو جو پیپر جو ہے، چونکہ قانون اب تسلیم کرتا ہے کہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پیپر اس کو نہیں ملتا، تو پھر اس کو الٹیمیٹلی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ خلا کے لیے جو ہے جانا پڑتا ہے اس کو کورٹ کے. اور خلا کے کیا معاملات ہیں؟ ریزولیوشن آف میرج جو ہے وہ بیسیکلی اس کے ذریعے کورٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. وہاں پر خاتون جو ہے اس کے پاس مختلف گراؤنڈز ہیں، اس میں قانون میں موجود ہے، ان میں سے کسی گراؤنڈ کے تحت وہ جا کے اپنی اپلیکیشن فائل کرتی ہے، پلینٹ فائل کرتی ہے، اس میں پھر کورٹ جو ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ لیتی ہے. تو گویا اس بل سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جو طلاق ہے وہ باہمی مشاورت سے ہو سکتی ہے. جیسے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مرد اگر دھمکانے کے لیے اس کو استعمال کریں یا ویسے وہ طلاق دے تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں، طلاق مرد کا حق ہے، شرعی حق ہے، وہ دے سکتا ہے. لیکن دھمکی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور یہ کر دوں گا اور اس کے ذریعے کچھ سے جو ہے وہ فائدے اٹھائے یا اس کو پریشان کرے یا ہراساں کرے یا تنگ کرے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس بل میں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ جیسے کہ اب آیا ہے کہ خاتون کو آپ گھور بھی نہیں سکتے ہیں، رائٹ؟ اپنی آپ کی بے شک اہلیہ ہو لیکن آپ اسے گھور بھی نہیں سکتے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. ایسی اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے نہیں لاگو ہوتی تھی اب لاگو ہوں گی؟ لیکن اس طرح سے فزیکل ابیوز کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ایموشنل ابیوز کا ذکر کیا جا رہا ہے، نفسیاتی طور پر، یا جو آپ کہہ سکتے ہیں اکنامکلی جو ہے وہ لوگوں کو یا فائنینشلی خواتین کو جو ہے ڈسٹرب کیا جاتا تھا. اسی طرح اگر پابند کیا جاتا تھا کہ آپ نے میاں بیوی کے ساتھ یا جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، تو اس صورت میں کسی کو وہ تو فورس، ہمارا شریعہ بھی نہیں کہتا نا کہ مطلب آپ نے جوائنٹ سسٹم میں رہنا ہی رہنا ہے، رائٹ؟ قانون میں پہلی مرتبہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں اس قانون کے ذریعے کہ اگر خاتون جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتی تو پھر اس کو آپ زبردستی وہاں پر رکھ نہیں سکتے. اسی طرح آپ اگر ایک گھر میں رہ کے، میں خود اکثر کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں اب خاتون جو ہے وہ 4 بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور مرد جو ہے وہ اگر دوسری شادی اس نے کر لیا یا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. اس عورت کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں وہ اس کے ذریعے یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ وہ اپلیکیشن دے گی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالا جائے، میری بچیوں کو یہاں سے نہ نکالا جائے، اس سے مجھے خطرہ ہے یا میری بچیوں کو جان سے خطرہ ہے. تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس پہ ریسٹرینٹ لگا سکتی ہے، ٹیلی فون کی بھی پابندی، ادروائز بھی کانٹیکٹ کی پابندی، اور پھر اس گھر سے اس مرد کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں. دیکھیں، مرد کا بات یہ ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں کا بھی تو گھر ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اس کی بیوی بچے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں اب کورٹ اینالائز کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس طرف آتے ہیں ذرا دوسری طرف کہ ماں باپ جو ہیں وہ دونوں ایک بات بول رہے ہیں، جو بچہ ہے اس کو اپنے ماں باپ دونوں سے مسئلہ ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب پرابلم یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا ہی آج کل کی جو سوسائٹی اور معاملات میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچہ جو ہے، اگر آپ ایک پڑھے لکھے یا اچھے پڑھنے والے بچے کے دیکھ لیں کہ اگر 14-15 سال کی عمر ہے اس کی، اس کو شعور آنا شروع ہو گیا ہے، وہ جوان ہو رہا ہے اور اس کے پاس اتنا شعور ہے کہ یہ دونوں غلط کر رہے ہیں، ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں بچے میں نے دیکھے ہیں. ہاں جی، جو مانتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں، میں نے کنونشنز کا یا ٹریٹیز کا ذکر بیسیکلی اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک سوسائٹی تو ایسی چاہ رہے ہیں، یہاں پر اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے انٹرنیشنل قوانین بھی ہمیں کہتے ہیں، ہمارے لوکل قوانین بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا انوائرمنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں یا آن گراؤنڈ جو فیلڈ میں ہم صورتحال دیکھیں تو وہ بڑی جو ہے وہ دشوار گزار ہے. اب یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوگا، کہیں کو بچہ جائے گا اپنے پیرنٹس کے خلاف کمپلین لے کے، اس میں پھر دیکھیں گے کہ کیا اسٹیٹ کے پاس ایسی ساری چیزیں موجود ہیں کہ پروڈکٹیو. آپ کی بالکل بات جو ہے نا وہ جس گراؤنڈز پہ آپ کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے بچہ متاثر ہو رہا ہے، ایک یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ کیسز بہت سارے نکلیں گے نا. لیکن میں جس کیس کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ایک بچہ یا بچی ہے، وہ بالغ ہے اور اس کو سارے شرعی اپنے حق موجود ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس کے ماں باپ اگر اس کو فورس کر رہے ہیں کہ تم نے یہاں پر شادی نہیں کرنی، یا فورس کر رہے ہیں کہ یہاں پر شادی کرنی ہے، وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے،
اس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر جرگا سسٹم ہے, برادری سسٹم ہے, اس میں بچے کو جو ہے وہ کافی کیا جاتا ہے, اس کو دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں آگ کر دیا جائے گا. ان سب چیزوں میں اس بچے کے اوپر جو پورا ایک پریشر ہے خاندان کا, اور زیادتی تو ہو رہی ہے. بالکل کہ لیگلی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر تو 18 سال سے کم ہے بچہ تو وہ خود کے اپنے ڈیسیجن نہیں لے سکتا. بالکل. ایک چیز, اگر 18 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ اس کے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں چیزیں اس طرح سے ہیں. 18 سال سے کم جو ہے وہ اپنا, اور پھر شادی کا معاملہ اگر آپ بات کریں تو وہ 18 سال سے پہلے کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. اس طرح کانٹریکٹ کرے گا تو اس میں بھی امپلیمنٹیشن, وہ کس گارڈین شپ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. کمپلیکیشنز ہیں بیسیکلی بہت ساری. ان کمپلیکیشنز کو اب اس کے ذریعے ہوا ملے گی اور وہ آگے چل کے جو ہے وہ مزید اس میں وضاحت اچھا, ہوگی. ویسے انٹرنیشنل ایک لا موجود ہے جس کے تحت بچہ اگر کہنا چاہے کہ میں اپنے پیرنٹس سے کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں, جیسے ماں باپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو آگ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر بچہ یہ کہے تو وہ ایک لا کے تھرو اپنا جو ہے وہ الگ کر سکتا ہے خود آگ کو. کرنے کا کنسیپٹ اسلام میں یا پاکستان میں نہیں ہے. جی, آپ وہ اشتہار تو لوگ دے دیتے ہیں, لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر اس کا شرعی طور پر کوئی رائٹ ہے تو وہ اس کا ڈسٹرب نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ لا میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنا جو اس کا رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. جی کر سکتا ہے. وہ اس پہ آگ کرنے کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اچھا, ہم نے یہ یہ سمجھ دھمکی ہمیں کیوں ملتی ہے؟ اچھا, یہ بتائیں پلیز ذرا. یہ دیکھیں نا, آگ کا آپ کس یہ جو اشتہار دے دیے جاتے ہیں کہ میرا بچے کو میں آگ کرتا ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا مجھ سے کچھ لینا دینا. دیکھیں نا, وہ دیکھیں اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی باپ یا اپنے بچے کو کسی نافرمانی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں دینا چاہتا تو وہ باقی اپنی جائیداد جو ہے وہ کسی کو اپنی لائف میں کر دے گا, گفٹ وغیرہ کر دے گا. اگر کسی کے ایسا آگ کیا ہوا, فرض کیا کسی کے بچے کے خلاف اشتہار آیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے آگ کر دیا ہے اور وہ والد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ شرعی جو قانون ہے وراثت کا, اس کے تحت وہ بچے کو ملے گی. یہ اس اشتہار کے ذریعے ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا, یہ شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ میرا بھی ایک ٹائم پہ یہ سوال تھا کہ آگ ہو جاتا ہے تو پھر تو بچے کے پاس, لیکن پھر تب میں نے اسٹڈی کی تھی تو لا سیز کہ نہیں ہی اور شی کین کلیم دیئر رائٹ. اچھا ادیک صاحب, ایک اور چیز, یہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے, 7 دن کے اندر اس کی سنوائی شروع کرنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ قانونی نظام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اس وقت جتنا برڈن اور لوڈ ہے سب کچھ؟ دیکھیں, فیملی کورٹس کے جو معاملات اگر آپ دیکھیں یا فیملی لاز پاکستان میں ہیں, اس میں 6 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا فیصلہ ہو. اگر اسٹیٹ چاہے, اس کی ویل چاہے تو پھر تو شاید ممکن ہو سکے, لیکن اگر میں حالات واقعات جو میں نے دیکھے ہیں, جو میری پریکٹس کے دوران سامنے گئی چیزیں, اس میں کبھی ایسا ہوتا نظر نہیں آیا. اب دیکھیں آلریڈی آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ برڈنائز ہیں, پھر آپ کے پاس اتنی مین پاور آپ کے پاس اتنی نہیں ہے, آپ کو ایک نیا انسٹیٹیوشن آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں یا اسٹیبلش کر رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے ہی کوئی انفراسٹرکچر ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس بل سے کوئی نقصان ہے سامنے, جو خطرات ہیں اس پر؟ دیکھیے, قانون کا نا ایسے جو اوورآل نقصان تو ایسا نہیں ہوتا, اس کی جو اس کا استعمال جو ہے وہ منفی یا مثبت طور پہ کیا جا سکتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اگر اندر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی اس چیز کو اتنے جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا, لیکن ویسے ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال بھی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک بل تو نہیں, ایک جج کی طرف سے ایک وہ پاس ہوا تھا نا خواتین کے حوالے سے, وہ کیا تھا جس میں انہوں نے بھی رائٹس دیے تھے کہ خاتون جو ہیں گھر میں کام نہیں کرنا چاہتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کر سکتی ہیں, وہ باہر جاب کرنا چاہتی ہیں تو یہ اس کا ایکول رائٹ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ طلاق لینا چاہتی ہیں, ایک بار کہہ دے تو پھر آپ کو دینی پڑ جاتی ہے. It was something like that. دیکھیں اس کو نا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ریشیو بھی دیکھنے میں آیا تھا, ڈیورس ریشیو. جی, بنیادی طور پر کوئی بھی رشتہ ہے وہ میوچل رسپیکٹ کے ذریعے چلتا ہے. بالکل, آپ ایون میاں بیوی جو ہے وہ بیوی کو میاں پابند یا اس پہ سختی نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ اس طرح کے بعد جا کے صورت کام کرے, وہ پابند نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میوچل ریسپیکٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر خواتین کے پاس ڈیزولوشن آف میرج کا, اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے, اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتی تو وہ انکار کر سکتی ہے. اس پہ زبردستی نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو اس پر بھی اس کے پاس یہ رائٹس موجود ہے. یہ ساری چیزیں صرف ایلیبریٹ جو ہے وہ کی گئی تھی کہ آپ کے پاس رائٹس موجود ہیں, اویئرنس نہیں ہے. اچھا, اسی سے متعلق مجھے یہ بتائیں, کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر خاتون اپنے نکاح میں طلاق کا رائٹ لکھوانا چاہے تو وہ لکھوا سکتی ہے. لکھ سکتی ہے. وہ بھی آپ کو طلاق دے سکتی ہیں. حق تفویض اس کو کہتے ہیں. اگر نکاح ہو رہا ہے تو آپس میں میوچلی وہ کہتے ہیں کہ اگر
शोहर जो है वो औरत को या बीवी को तलाक हक दे सकते हैं। तफवीज़ कर देता है, उसको दे देता है कि अगर वो खुद से तलाक देना चाहे तो ये भी हक तफवीज़ है, इसको भी, इसका भी मतलब कंसेप्ट खातून मौजूद है। भी तलाक दे सकती है, बट जी, अल्लाह ने तलाक का हक मर्द को दिया ही इसलिए है कि वो थोड़ा काम रहता है, अपने नफ्स पे उसको होता है। नहीं, ये भी जायज़ चीज़ होगी इस्लामी तौर पर, इसीलिए तफवीज़ अब निकाह नामे के अंदर लिखा हुआ है कि तफवीज़, देखें ना, आप तफवीज़ कर सकते हैं, अपना राइट आप किसी को दे रहे हैं कि यार आप इस्लाम ने औरत को बहुत पावरफुल जो है वो बिल्कुल बनाया है, वो ठीक दिया है, लेकिन उस मेरे एतबार ख्याल से काफी इज्जत डिसीजन जो है वो मेकिंग में बख्शी खातून है। जल्दबाजी जरूर करती है। बहुत कुछ ना शुक्रिया, कुछ मसाइल हैं इसमें। जी। बहुत शुक्रिया Thank you, एडवोकेट thank साहब you. आपके वक्त के लिए, और हमें आपने समझाने में इस बिल को जो है वो बहुत आसानी की और हमारे नाजरीन तक भी ये चीज़ पहुंची होगी। विल टेक अ ब्रेक जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट में 26 जनवरी कितना इम्पॉर्टेंट है ये दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख़ में। इस दिन को स्याह दिन के तौर पर मनाया जाता है। अब सवाल ये मैं हमेशा करती होती हूँ कि सिर्फ एक दिन मनाने से क्या हम जो कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका मदावा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है उस पर हर आंख अशकबार हमें ज़रूर नज़र आती हैं। हम जितनी भी उसके लिए आवाज़ उठाएं, उनके साथ यकजहती के लिए हम जितने भी खड़े हों, वो कम ही हमेशा नज़र आया है। लेकिन फिर भी हम हर फोरम पे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ यकजहती के लिए हम हमेशा जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं। गुज़िश्ता 78 बरसों से ये जारी जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम और भारतीय बर्बरियत का सिलसिला रुकने को तैयार नहीं है। इस पर आलमी बरादरी भी खामोश नजर आती है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल से मंजूर हुई वो करारदाद जिसके मुताबिक हक़ खुद अरादियत कश्मीर के लोगों को खुद हासिल वहाँ पर करना है। लेकिन वैसी कोई सिचुएशन हमें नज़र नहीं आती, और योम स्याह हो या योम कश्मीर हो, हम लोग 5 फरवरी की अगर हम बात करें या ये 26 जनवरी की बात करें, इस तरीके से बहुत सारे दिन हम लोग रख देते हैं कश्मीर से मंसूब करके। लेकिन उसके कॉज के लिए पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता रहा है, करता रहेगा सफारती महाज पे, लेकिन ये मसला जूं का तूं वहीं पर रुका हुआ है, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। क्या आज का दिन भी हम बात करके सिर्फ और सिर्फ बस बातें ख़त्म हो जाएंगी, रैलियाँ निकलेंगी, जलसे जुलूस होंगे, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे हो सकता है, इसका कोई वे आउट है भी या नहीं है, इसी के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए हुर्रियत रहनुमा जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद लोन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से हैं। सर, आज का दिन योम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, इस दिन का मकसद तो हमें बताइएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या सिर्फ हम दिन मनाते ही रहेंगे और हर साल इसी तरीके से आपकी हमारी गुफ्तगू होती रहेगी, जलसे जुलूस रैलियाँ निकलती रहेंगी, या कोई आगे मामला पेशरफ्त की तरफ भी बढ़ेगा? जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका। आज का दिन दरअसल हमारे लिए योम स्याह का दिन है और हर साल हम इसको योम स्याह के तौर पे मनाते हैं। वहीं भारत जब आज अपना आईनी जश्न मना रहा है और कश्मीर के अंदर उसने जमहूरी हुकूक पामाल किए और हमारी आज़ादी को सलब किया, तो वहीं उसे ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नाम नहाद जमहूरियत का डंडोरा पीटे और लोगों की आज़ादियों को सलब करें। कश्मीर एक बैन-अवी सतह पे तस्लीम शुदा मतनाज़िया इलाका है और हिंदुस्तान ने हमारे साथ 1949 में वादा भी किया और उसका तहरीरी एग्रीमेंट भी है। हम आज तक वो हमें आज़ादी देने से कासिर है, बजाय उसके कि वो हमें आज़ादी देता, उसने कश्मीर के अंदर लाकानूनियत कायम की है। वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जेलों के अंदर पाबंद सलासल है, इज़हार आज़ादी राज को छीन लिया गया है। इस वक्त भी अगर आप देखें जमहूरी हुकूक पामाल है, बुनियादी हुकूक सलब है, हर तरफ से भारतीय फौज दंदनाती फिर रही है। उन्हें इस्तिस्ना हासिल है कि वो कश्मीरियों को मारें, कत्ल करें, तशद्दुद करें, गिरफ्तार करें, सब कुछ खत्म करें, किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है। तो लिहाजा हम हिंदुस्तान के इस तसल्लुत को तस्लीम नहीं करते, हम अपने उस जमहूरी हक की डिमांड करते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों की अमल दरामदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 कौमी नजरिए के तहत जब रियासतों को हक मिला, हमें वो क्यों नहीं दिया गया? अगर जो हमारे साथ वादा भी किया गया,
اور آج کا دن جہاں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی یاد بھی دلاتا ہے اور سیاسی قراردادوں کی یہ عہد بھی ہے، تو وہی ہندوستان کو بین الاقوامی برادری قضیہ کشمیر کو حل کرانے میں جو ہے نا وہ ٹیبل پہ لائے، وہ اپنا کردار ادا کرے. کشمیری بھی انسان ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں اپنی آزادی کا حق ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ کشمیر بلیک ڈے کو محض جو ہے وہ احتجاج کے دن کے طور پر ہم لوگ ٹریٹ کریں گے، یا پھر اس سے کوئی سفارتی محاذ پر ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے دنیا کی نظریں بھی اس طرف مرکوز کروائیں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں پر فلسطین کا مسئلہ، جہاں پر باقی جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اب تو ایک دہائی جو ہے وہ عرصہ دراز، اب تو بہت عرصہ گزر چکا، لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہیں سامنے آ سکی. دراصل آج کا دن جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ اقوام متحدہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا بھی دن ہے. ہم بار بار اقوام متحدہ کو یاد دلاتے ہیں جب بھی کوئی بلیک ڈے ہو، جب بھی جموں کشمیر میں کوئی بھارتی ظلم و ستم یا کوئی آفت ہو، ہم احتجاجن باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کو آج ہم یاد دلا رہے ہیں، اگرچہ یہ اس کا فیلئر ہے، یہ اقوام متحدہ کے لیے کوسچن مارک ہے کہ جہاں سب کو آزادی ملی، فلسطین اور کشمیر آج تک اسی طرح سے نہتے مظلوم، جن کو گولی کی بندوق کے زور پہ، بندوق کی نوک پہ یرغمال بنایا گیا ہے. کیا وجہ ہے یہ ادارہ اس مسئلے کو آج تک حل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ بہرحال یہ آج بین الاقوامی برادری کے لیے کوسچن مارک ہے. آج ہم ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، آج ہم ان کو پھر یاد کرا رہے ہیں کہ ہمیں وہ حق دیا جائے، فلسطینیوں کو آزادی کا حق دیا جائے. اور جہاں اب 4 جنگیں ہوئی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، خدا نہ خواستہ اگر ایک اور جنگ چھڑ گئی وہ تباہی کا باعث ہو سکتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا. تو لہٰذا دنیا کو چاہیے کہ وہ نظریں اس طرف کریں، وہ اب شرم ملک کی طرف اپنے سر کو پروں کے اندر نہ چھپائیں، وہ کشمیریوں کی حالت دار کو دیکھیں، تو وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ توجہ دے اور بھارتی فورسز کو روکے، انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ بین الاقوامی برادری پامالی ہوتی ہے، ایون جانوروں کی حقوق کو بھی حقوق نہیں ملتے ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جائیں، ان کے ساتھ بے دردی کا اگر کہیں وہ نشانہ بنتے ہیں تو اس پہ بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن کشمیر میں 78 برس سے جو ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری بھی خاموش ہے. ریزولوشنز پہ ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں، ہم کبھی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز پہ یا جو باقی ادارے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے واچ ڈاگز جو ہے ان کے کانوں تک پہ جو تک نہیں رینگتی. سر یہ پرابلم ہے کیا بھارت کی انوالومنٹ ہے؟ کیا بھارت کا نیکسس اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، یا انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا کشمیر؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی بحث کی وجہ سے یہ قضیہ جو پچھلے 78 سال سے حل طلب ہے، اور جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، آج بھی ظلم و ستم میں وہ جہاں زندگی جی رہے ہیں ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے. تو وہیں جہاں انسانوں کے حقوق سلب ہیں، جانوروں کے حقوق تو انہیں یاد آتے ہیں واقعی، لیکن انسان جنہیں بین الاقوامی برادری نے جہاں اقوام متحدہ کے رہنما اصولوں کے تحت انہیں حق دیا گیا کہ وہ آزادانہ طور پہ تعلیم بھی حاصل کر سکے، وہ زندگی جی سکے، وہ ہر کوئی کام آزادانہ طور پہ کرے. لیکن کشمیر میں یہ نہیں ہے. وہاں اظہار آزادی رائے پہ قدغن ہے، وہاں پر فریڈم آف پریس نہیں ہے، وہاں پر ریلیجیس رائٹس ہمارے سلب ہیں. چاروں طرف سے بھارتی فوج نے کشمیر کو گھیر لیا ہے اور بھوکا عالم ہے، قبرستان سجے ہوئے ہیں، ہر گھر ماتم کدا ہے. کوئی شہید ہے، کوئی پیلٹ وکٹم ہے، کوئی ریپ وکٹم ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لاپتہ ہے، کوئی گرفتار ہے. گھر کی الگ ایک کہانی ہے. آج ہم 2019 کی 5 اگست 2019 کی بات کرنا چاہوں گی، جب آرٹیکلز 35A اور 370 کا خاتمہ کیا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے غیر کشمیریوں کو کشمیری سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان کو ڈومیسائل دیے گئے، اب ان کو کشمیر کی شہریت دی گئی ہے. بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے پراپرٹی خرید لی ہے، جو اس سے پہلے اس آرٹیکل کے تحت ممکن نہیں تھی. کیا لگتا ہے آپ کو وہاں پر جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کو کم کر کے ہندوؤں کی آبادی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ حاصل وصول کیا ہے؟ ہاں جس طرح سے 5 جنوری 2019 کو جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، ڈیموگرافک انجینئرنگ کی گئی ہے. یہ دراصل جموں کشمیر جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کا مسلم تشخص ختم کر کے اسے ہندوتوا ریاست بنانا چاہتا ہے.
अब बैन-अक़वामी जो कवानीन है वो कतन हिंदुस्तान को इजाजत नहीं देते कि वो कोई गैर कानूनी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद आर्टिकल 91 है वो हिंदुस्तान को ये कतन इजाजत नहीं देती कि वो कोई इक़दाम करे। हिंदुस्तान खुद यूनाइटेड नेशंस गया था, उसके बाद ये कज़िया यूनाइटेड नेशंस की जुरिडिक्शन में आया और करारदादें हमारी मौजूद है। तो वही हिंदुस्तान ने वादा खिलाफी की है। ये बैन-अक़वामी बरादरी को सोचना चाहिए, ये अक़वाम आलम को सोचना चाहिए कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी को सलब किया गया और अब उसको हिंदुत्वा रियासत बनाने जा रही है। अब हमारे सारे वहाँ हुकूक सलब है, ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, बच्चों की तालीम मुतासर है, उन्हें ड्रग्स दी जा रही है और 10 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे जो ड्रग्स से मुतासर है, जिनको खालिस्तान तरफ पे ड्रग्स दी जा रही है, वो डिप्रेशन का शिकार है, उनकी जिंदगियों को तबाह किया गया है। ये सब कुछ दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? ये बहरहाल हिंदुस्तान की जो चेहरा दस्तियां हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराया जाए। हिंदुस्तान जो वार क्राइम्स में मुलव्वस है उसे ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाए, ICJ का हो या हेग का ट्रिब्यूनल, और बाकी जो हुक्मरान है उसके फौजी बजाय इसके कोई उस पे सवाल उठाता। अभी जो इलेक्शंस हुए उसमें इवन आप लोगों की हुर्रियत रहनुमा सारे जेलों में कैद थे, उनको हक नहीं दिया गया कि वो लड़ सकें वो इक़्तिदार के लिए, और ये कहा जा रहा था कि जी जो इन इंतख़ाबात के नतीजे में जो बनने वाली असम्बली होगी वो मुसलमानों के हुकूक के लिए भी काम करेगी। किस हद तक वो हमें ट्रू दिखाई दे रहा है अब कि हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, इस नाम नहाद जमहूरी मुल्क में आप कुछ भी तवक्को न रखें कि वो कोई खैर ख्वाह होगी आम इंसान की। कश्मीर के अंदर इन्होंने इलेक्शन ड्रामा रचाया। अगर से इलेक्शन यूनाइटेड नेशंस की उन करारदादों का अल्टरनेट नहीं हो सकता है। ताहम आप देखें, हजारों की तादाद में लोग पाबंद सलासिल है। फिर कहा जाता है कि हमने इलेक्शन कराए हैं, यहाँ नॉर्मल सी है, हमने नए कश्मीर को बनाया है। तो वहीं जो वो असेंबली है वो पावरलेस है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये तो गवर्नर LG सिन्हा के पास इख्तियार आते हैं, दिल्ली के पास इख्तियार आते हैं। वहाँ पर जो भी ये कुछ हो रहा है। जी जी, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम लोग देखते हैं पहलगाम अटैक हो, पुलवामा अटैक हुए, इससे पहले भी आपने भी जिन जंगों का जिक्र किया, कश्मीर उसकी मेन कॉज है। अब इसको अगर एड्रेस ना किया गया तो दोनों ममालिक के लिए कितना ख़तरा होगी? इसमें पाकिस्तान किस हद तक सीरियस है? पाकिस्तान इसको किस लेवल पर लेकर जा सकता है? क्या इसके लिए इंजीनियरिंग कर सकता है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त पाकिस्तान के मुतरफ नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब पे भारत की 9 मई के अटैक के बाद की सिचुएशन क्या है कि कश्मीर के अंदर के ऑपरेशंस के हवाले से कोई आपको अपडेट हो कि वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशंस इस वक्त क्या तेज़ हुए हैं, वहाँ पर कोई बातचीत चल रही है, कोई नया प्लान किया जा रहा है, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, पहली बात ये कि अमन के सारे रास्ते श्रीनगर से होते हुए जा रहे हैं। जब तक न मसले कश्मीर को एड्रेस किया जाए, जब तक न जम्मू कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला उन्हें उसका हक न दिया जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि बरसगीर जनूबी एशिया में कोई अमन कायम हो सकता है। अब 4 जंगें हुई है और जहाँ पुलवामा या जो पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, दरअसल ये कश्मीर कॉज को डाइवर्ट करने के लिए और सियासी फायदा हासिल करने के लिए मोदी ने ये सारा कुछ किया। अब जहां जंग भी हुई और हिंदुस्तान को लग पता गया कि वो जंग के जरिए इस मसले को जो है ना जीत नहीं सकता है, अब वो जुल्म सितम करके कश्मीरियों को दबा रहा है। जहां वो आए रोज नाम नहाद सर्च ऑपरेशन करके जो तलाशी ऑपरेशन होता है उसमें लोगों को हिरासा किया जाता है, खासकर खवातीन को। अब इन्होंने जम्मू के अंदर भी, डोडा किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन किए हैं, आम लोगों को मारा जाता है। ये जाली मुकाबले रचाते हैं। ये वहाँ पर जो जुडिशल किलिंग्स होती हैं भारतीय फौज कर रही है, और नाम नहाद जमहूरियत का जो दावा होता है बाद में कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, अब सब कुछ जो है ना वो एक्सपोज हो गया है। हिंदुस्तान का ये ड्रामा, ये सारे फेक जो उसके अनकाउंटर्स थे। तो बहरहाल आज के दिन हम जहाँ इसको यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं, वहीं हम समझते हैं कि बैन-अक़वामी सतह पे इन चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की काविशें पहले से ही काबिल तासीन है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारी इखलाकी, सफारती और सियासी हेल्प की है। आज भी पाकिस्तान हमारी पुष्ट पे खड़ा है और हम अपनी आज़ादी से ज्यादा ये तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रही हैं। तो लिहाजा हम शाना बशाना, हम एक कौम है, और जब तक न इस मसले का फायदा और पुरअमल हल सामने नहीं आता, पाकिस्तान और कश्मीरी कौम एक पेज पे खड़ी होगी, लड़ती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी और दुनिया को बार बार बावर कराती रहेगी।
لیکن سر کیا صرف اتنا ہی ہمیں لگتا کافی نہیں ہوگا؟ ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ وہاں پہ خواتین کی عصمت دری ہوتی ہیں، ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، بہت سارے گھروں کے سربراہ جو ہیں وہ گھروں سے بچڑ گئے، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ہاف وڈو کی صورت میں زندگی گزار رہی ہیں اور ان کا کوئی مالی وارث، کوئی گھر کا سربراہ، کوئی خود کفیل نہیں رہا، اور یہ حالات آخر کب تک رہیں گے؟ عالمی برادری جو ہے وہ ہم یونین کا وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے 18 ریزولوشن پاس کر چکی ہیں، حق خود ارادیت کیا لگتا ہے آپ کو کہ مل سکے گا کشمیریوں کو؟ اب ہندوستان جو ہے وہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مار رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، تو خواتین و حضرات لبے لباب یہی ہے کہ جتنے بھی احتجاج کیے جائیں، چاہے 5 فروری کا ہو، 26 جنوری کا ہو یا 5 اگست کا ہو، یہ ایک احتجاج تو ہوتا ہے لیکن ایک سفارتی پیغام بھی ہوتا ہے دنیا بھر کے لیے اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کے لیے اور اس کو چلانے والے لوگوں کے لیے کہ جہاں پر توجہ دی جاتی ہے انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق پر، وہیں پر مسلمانوں کو ہی ہمیشہ کیوں سہنا پڑتا ہے، چاہے فلسطین کی بات ہو، چاہے میانمار کے ظلم و ستم کی بات ہو یا کشمیر کے ظلم و ستم کی بات ہو، ان تمام تر چیزوں کے اوپر پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور پاکستان کی جو اچھی بات سب سے مجھے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں جتنے مرضی اختلاف ہوں، جہاں پر بات آئے حق پر ڈٹ جانے کی، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو یا پھر وہ مسئلہ ہو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا، پاکستان وہاں پر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ ویل ٹیک اے بریک جی، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اس سیگمنٹ میں ہم لوگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے اور اس میں خاص طور پر بات کریں گے ہربل علاج کے حوالے سے اور ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے، کہ ہڈیوں کی کمزوری جب ہڈیوں کو غذائیت بھرپور نہیں ملتی، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایج کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور پھر کچھ آپ کی جینیٹک ڈیزیز بھی ہوتی ہیں، بونز کی پرابلم، تو اس وجہ سے بھی پرابلم سامنے آتی ہے۔ لیکن جگر کی خرابی اور وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کی جو پرابلم آ جاتی ہے، ان میں فلوئڈ کی ختم ہو جانا، خاص طور پر ہم لوگ گھٹنے کا دیکھتے ہیں فلوئڈ ختم ہو جانا، شٹیکا کے مسائل پیدا ہو جانا، اور ہڈیوں سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے حوالے سے آلدو اگر ہم لوگ دوسرا علاج دیکھیں تو اس کے لیے آرتھوپیڈک سرجنز بھی موجود ہیں، روماٹولوجی بھی اس کے حوالے سے علاج کرے، لیکن ہربل جو طریقہ کار ہے وہ عرصہ دراز سے چلا ہوا آ رہا ہے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو بہت ایکسیپٹنس ملتی ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو علاج میں جو ہے نا وہ مدد بھی ملتی ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی کیٹیگری ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ صرف ہربل علاج ہی ہمیں سوٹ لگتا ہے کرتا ہے، اسی لیے آج ہم لوگ ہربل علاج کے اوپر ہی بات کریں گے کہ کیسے یہ ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرنے میں کون سا طریقہ کا علاج ہو سکتا ہے اور کس کس قسم کی ہڈیوں کی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا علاج ممکن ہے تھرو ہربلسٹ۔ ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے ایک ہربلسٹ موجود ہیں، سینئر ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب اسٹوڈیوز کے اندر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ بیسیکلی بتائیے گا کہ یہ جو ہڈیوں کی پرابلمس آتی ہیں کسی بھی جسم میں، وہ کن کن وجوہات پر مبنی ہوتی ہیں، اس میں کون کون سی وٹامنس کی کمی ہو سکتی ہے، کیلشیم کی، آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، اور عموماً ایسے کون سے مریض ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کس کس قسم کی بیماریوں کو آپ ڈیل کرتے ہیں ایز اے ہربلسٹ؟ آپ نے ایک ہی لائن میں 4 سے 5 کوسچنز اکٹھے کر اس لیے اب آپ کی طرف تو میں کیٹیگوریکلی چیزوں کو ڈیفائن کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہم طب یونانی کے اندر کبھی بھی صرف اور صرف سنگل ڈیفیشنسیز پر بات نہیں کرتے۔ اوکے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں مزاج، ٹیمپرامنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم اخلاق کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جو باڈی کے اندر چینجز آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایکچوئل ریزن کیا چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آیا وہ ڈائجیشن ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، آیا وہ باڈی کے اندر کوئی ڈفرینشیٹڈ ہیومر ہے جسے ہم سوئے مزاج بھی کہتے ہیں۔ اب جب سوئے مزاج کی کیفیت ہوگی تو آبویسلی پوری باڈی کا جو ایک سسٹم ہے، پیٹرن ہے، وہ ٹوٹلی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ویسٹ مٹیریلز زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے جو نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن ہے باڈی میں وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس چیز کو رول آؤٹ کیے بغیر ہم کبھی بھی ایک کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ماڈرن میڈیسن یا ماڈرن ریسرچز کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیلشیم، میگنیزیم، زنک، آئرن، وائٹامن ڈی،
इन चीज़ों की डेफिशिएंसीज इशारा कर को सकती हैं इस तरफ। किसी हद तक आइडेंटिफाई करती हैं, बट नॉट एज सोल। अक्सर हम जो लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं कैल्शियम के हवाले से, वो ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम के ऊपर हमें बताते हैं कि ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम इतना मौजूद है। वो हमें ये नहीं बताते कि बोन्स के अंदर कितना कैल्शियम मौजूद है। अच्छा, क्योंकि ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट है, बोन्स एग्जैक्टली के अंदर कैल्शियम की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली बोन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स एंड साइंस जिनको हम फॉलो करते हुए उस तरफ जाते हैं। हाँ, कुछ लैब टेस्ट भी जो है या व्हाट आर कुछ, दोस सिम्टम्स? मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि कुछ डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक मेजर्स के अंदर हम BMD टेस्ट करवा लेते हैं, बोन मैस डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सरेज के अंदर किसी हद तक हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक रेडियोलॉजी वाली साइड। अब हम आते हैं कि कौन से साइंस हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गई है। द थिंग इज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, नॉट ओनली द ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है। तो इसके लिए जब हम चल रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, तो किस चीज़ पर बात करते हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डाइजेशन के ऊपर, सही, उसकी रूटीन लाइफस्टाइल के ऊपर, कि वो किस तरह की डाइट ज़्यादा ले रहा है, इनटेक क्या है, आया वो फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा यूज़ कर रहा है या कि हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा है। ठीक, नंबर वन। सो आप लोग ओवरऑल जो है वो बॉडी का एक एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियसली जो तिब्बे यूनानी है वो होलिस्टिकली पूरी बॉडी को ट्रीट करती है। इसने गाड़ी नहीं बना दिया इंसान को। कोई भी मसला होगा तो उसके लिए पूरी बॉडी एग्जैक्टली पूरी बॉडी को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स इशू, तो आपके पास सबसे ज्यादा 2026-25 इस एरा में कौन से एज ग्रुप आता है और किस किस किस्म के मसाइल लेकर आते हैं? वजूहात क्या होती है उनकी? एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास ऑलमोस्ट तमाम एज ग्रुप्स के लोग आ रहे होते हैं जॉइंट पेन्स के साथ, बोन्स के अंदर पेन्स के साथ, लेथार्जी के साथ, इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम्स के साथ। ऑब्वियसली डाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का। ज्यादा भी हो गया ये मसला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग ना तो धूप में निकलते हैं जी, पूरा पूरा दिन हमने ऑफिस के अंदर गुजार देना है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज भी ना होने के बराबर रह गई हैं और जंक लेना है ज्यादा से ज्यादा। और सबसे ज्यादा इसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये कैल्शियम बस्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, बल्कि जो फूड के साथ हम कैल्शियम ले रहे हैं उसके साथ भी बॉन्ड करके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऑब्वियसली डेफिशिएंसी होना। तो आपके पास बोन्स के ज़्यादातर मसाइल जो आते हैं उसमें लोगों की जोड़ों में दर्द होती है, जिस तरीके से लोग अक्सर जिक्र करते हैं मेरे कंधे में दर्द है, मेरी बैक में दर्द है, किसी के घुटनों का मसला है। ये जो आम हम भी सुनते हैं एक नॉर्मल इंसान, यही आपके पास इश्यूज लोग लेकर आते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है स्पाइनल इश्यूज। खास तौर पे जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स हैं उनके अंदर वीकनेसेस, उनकी डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसको जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है वो बेसिकली है कार्टिलेज, है ना। तो कार्टिलेज को सबसे ज्यादा हेल्दी रहने के लिए जो चीज चाहिए वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ठीक है। अब वो हम बॉडी को दे ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कमर के मसाइल बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अली साहब, ये जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, हड्डियों के अंदर का गूदा होता है या कोई और प्रोटेक्शन होती है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। हाँ। हड्डियों को मजबूत जो चीज करती है वो है हड्डियों का बेस मटेरियल, जिसे आप बोन कहते हैं, ठीक है। अब बोन जिस टिश्यू से बनती है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो यूजेज है रॉ मटेरियल के हवाले से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना ज्यादा डेंस होगा बोन के अंदर उतनी ही हड्डी मजबूत होगी। जितना वो कम होता जाएगा तो बोन जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोमलेशिया इस तरह की प्रॉब्लम्स की तरफ जाती चली जाएगी, जिसे हम हड्डियों का कमजोर होना कहते हैं। ठीक। अब लेट्स सपोज हम रिच फूड्स खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल डाइजेशन के इशू हैं, सो वो जो हड्डियों को एब्जॉर्ब करना होता है वो कर ही नहीं पा रही। सो उसके लिए क्या इलाज दरकार है? इलाज से पहले मैं इसका मैकेनिज्म शेयर कर देता हूं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अब होता क्या है कि जिस वक्त हमारी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि तिब्बे यूनानी में हम टेम्परामेंटल बेसिस के ऊपर किसी भी पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम टेम्परामेंटल बेसिस पर डील कर रहे होते हैं। अगर जिस्म के अंदर बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाएगी, जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की
वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो जिस वक्त एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिफरेंट डेफिशिएंसीज जन्म लेंगी। ख़ास तौर पर जैसे आपने शुरू में बात की कि लिवर इसके अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। अब लिवर क्या है, लिवर इज़ द बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। जितने भी केमिकल्स हैं, अब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी तो केमिकल कंपाउंड्स में आता है ना, ठीक है। इन तमाम को उसने सिंथेसाइज करवाना है, ऐसे एंजाइम्स साथ में उसने इंक्लूड करने हैं कि ये तमाम चीज़ें अपनी प्रॉपर पोजीशन पे जाके एब्जॉर्ब होती चली जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो डेफिशिएंसी में शुमार होगा। एंड लास्ट थिंग यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है ऐड ऑन करने के लिए, वो ये है कि जब हम ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जितने भी कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स हैं या हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो वो भी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, एक बैरियर बना देती है। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ जब हम आएंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परामेंटल बेसिस पर देखेंगे। मैं टेम्परामेंटल बेसिस को अगर कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट भी कर दूं तो फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम बॉडी को ट्रीट कर पाएँ अच्छे तरीके से। जनरलाइज्ड होम रेमेडीज़ के हवाले से मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूं कि जिनका रेगुलर यूजेज हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। अल्लाह करीम ने हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अता की हैं। ठीक है, बताइए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तिल सफ़ेद। सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल बहुत आउट क्लास चीज़ है, रिच इन कैल्शियम, रिच इन मैग्नीशियम, ठीक है। इसका रेगुलर यूज़ लाजमी रखें। रेगुलर आप किसी भी तरह ले सकते हैं, लाइक अपने सैलड्स के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत मज़ेदार इसकी सॉस बनती है, तहीनी। तहीनी सॉस, तहीनी सॉस आप बना लें घर में इजीली, इंटरनेट पे आपको उसके बेशुमार रेसिपीज मिल जाएंगी। ठीक है, हर फूड के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत एग्जैक्टली स्प्रिंकल कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी डिलाइटफुल टू टेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो शैटिका है, ये बोन्स का प्रॉब्लम है या नर्व्स का प्रॉब्लम है? ये एक बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन है आपका। हाँ, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोन डीजनरेशन। अच्छा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन से ये स्टार्ट होता है। अच्छा, नर्व कंप्रेशन आती है किस वजह से कि जो डिस्क है आपके लंबर वर्टिब्रास के अंदर, ठीक है, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। और शैटिक नर्व से एग्जिट होने वाली जो रूट है वो वहां पर क्या होता है, दबना शुरू हो जाता है। और ये खासतौर पे LV4 LV5 के दरमियान में होता है? एग्जैक्टली लंबर वर्टिब्रल, अगर हम लंबर वर्टिब्रास की बात करते हैं तो 3, 4, 5, S1, हाँ, ठीक है। ये 4 लेवल्स हैं जहां से शैटिक नर्व कहीं से भी जो है कहीं से भी एग्जिट हो रही होती है, इन चारों लेवल्स से, ठीक है। ये सेम ये फॉर्मेशन होती है हाँ। कि यहाँ से निकली और किसी लेग में चली गई, लेफ्ट भी और राइट भी। अब जिस साइड पर डिस्क वीक होगी वहां पर कंप्रेशन पैदा होने शुरू हो जाएगी। डिस्क इज जस्ट लाइक अ कुशन, ठीक है। अब जब वो कुशन वीक होगा तो क्या होगा, दो जो स्पेसेस हैं वहां पर कंप्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। एंड दैट्स द पॉइंट जब जो है शैटिका पेन स्टार्ट होता है। ठीक है। अब उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हवाले से हम उसे सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल समझकर अगर ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी गलती है। हम इंतबे यूनानी हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी डिस्क्स कितनी डिहाइड्रेट हो चुकी ताकि उन्हें वापस रिहाइड्रेशन की तरफ लाया जाए और कुदरती तौर पर इससे छुटकारा हासिल किया जाए। देयर आर 98% ऑफ द केसेस जिन्हें सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं है और हमारी ये बदकिस्मती है कि 98% ऑफ द केसेस सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो आप किस तरीके से डिहाइड्रेट करते हैं उसको? कॉल्चिकम। कॉल्चिकम एक हमारी हर्ब है, सुरंजा शीरी के नाम से। अच्छा, मार्केट के अंदर सुरंजा शीरी के नाम से इजीली मिल जाती है। इट्स प्रूवन, इसके ऊपर रिसर्च स्टडीज हुई हैं। पंसार की दुकान से इजीली मिल जाती है सुरंजा शीरी, असगंध, ठीक है, अश्वगंधा भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। फिर कटल फिश बोन, समुंदर झाग, ये 3 चीजें हैं। कटल फिश, ये सब पंसार से मिलता है? ये सब पंसार से मिलता है और इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल है, और इनएक्सपेंसिव है। द थिंग इज कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो इसको पीसना है, क्या करना है? इसको आपने क्या करना है, घर वाले ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसकी डोजेज है, सुबह शाम 2 टाइम। अगर सेवेरिटी ज्यादा है तो फिर इसको 3 टाइम हम कर लेंगे। ये जनरलाइज्ड
के लिए और है। ये कितने टाइम स्पैन के लिए करना है? एटलीस्ट 40 डेज जो है, 40 से 90 डेज रेगुलर इसका यूज करना है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। So इससे मुझे यू ये कैन मालूम स्टडी ऑन इंटरनेट एज तिब्बी वेल। यूनानी जो है वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता, वक्त के साथ साथ ट्रीट करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मिसकॉन्सेप्शन भी दूर कर दूं। जब हम टेम्परामेंटल बेसिस के ऊपर करेक्ट डायग्नोज करके करेक्ट मेडिसिन देते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मिलता है? इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इंस्टेंट से मुराद विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट Wow! रिलीफ फील करना शुरू क्या कर बात देता है? है। बट द थिंग इज कि टेम्परामेंटल बेसिस पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, अभी जो मैंने एक छोटा सा नुस्खा बताया है अपनी ये ऑडियंसेस को, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर है और सेकेंडली ये जनरलाइज्ड के लिए है। ठीक है, कोई भी नुस्खा, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आप अपने तबीब के मशवरे के बगैर कभी शुरू ना करें। बिल्कुल सही लेकिन कह जो रहे हैं। जनरलाइज चीजें हैं उनको हम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो अली साहब, एक और चीज़ चाटिका का आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इस चीज़ का। लेकिन फ्रोजन शोल्डर्स, ये प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें सर्दियों में खासतौर पे देखने को मिलती है। उसकी क्या वजह है और किस तरीके से? इट्स बीन मोर देन 18 years नाउ आई एम इन प्रैक्टिस। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, और इस प्रैक्टिस टाइम के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 95% ऑफ द केसेस आर नॉट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। ओके, वो बेसिकली सर्वाइकल कंप्रेशन के केसेस होते हैं। सर्दियों के अंदर हमारी गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं, जी बिल्कुल खिंचता है। जिसकी वजह से जो नर्व्स हमारे बाजू के अंदर आ रही होती है, कंधे से होके उसमें कंप्रेशंस आ जाती हैं। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और बिलीव यू मी, मैं सिर्फ और सिर्फ गर्दन के मसाज का मशवरा देता हूँ और मैक्सिमम पेशेंट्स जो है उसी से इंस्टेंट रिलीफ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कोई वो चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है? देखें, फिजियोथेरेपी या डिफरेंट या फिर और धूप जो में बैठना जो होता है। धूप में बैठना या और जिस तरह से हॉट Exercise। पैक आपने लगा लिया या कुछ भी इस तरह से, वो टेम्परेरी रिलीफ इस वजह से देता है कि मसल्स जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं वो थोड़ा सा ईज डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज इन योर नेक। ठीक है, अपना सरहाना बदलें। अगर आप ऊंचा पिलो ले रहे हैं तो वो बदलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर सेकेंडली, अपनी जो सिटिंग हैबिट है उसके अंदर मोबाइल का यूजेज कम से कम करें। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे जो भी है तो वो हर वक्त यूं बैठा रहता है। इसी तरह आप जब इस तरह से बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। सही। अब नेक का जो वो प्रेशर है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो जिस्म ने चीखना है ना कि मेरे साथ तुम ज्यादती कर रहे हो। तो वो ज्यादती सबसे ज्यादा फ्रोजन शोल्डर के नाम पर निकलती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम आपने पोस्चर की ही बात की, हम पोस्चर जब टेढ़ा हमारा होने लगता है तो हाँ, ये जो यहाँ पर एक गूदा सा निकलने लगता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसको हम जो है हर्बली या मतलब उसके लिए भी आजकल तो लग जाए, हाँ, मतलब झुकने की वजह से ना ये शोल्डर्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। फॉरवर्ड बेंडेड शोल्डर्स जी, और डोगर्स हम्प। राइट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फैट डेपोजिशन हो रही होती है जो कि मुसलसल हमारे C7, T1, T2, T3 के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। ठीक है, इसको डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज बताऊंगा एंड इट वर्क्स मिरेकलसली। प्लीज, कैस्टर सीड ऑयल। ओके, बशर्तिया के आपको ओरिजिनल रॉ मिले। अच्छा, कैस्टर सीड ऑयल। कैस्टर सीड ऑयल, जिसको आप कैस्टर ऑयल के नाम से भी जी, जानते कैस्टर हैं, रोगने अरिंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अली भाई, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखने में आती है, जिसके ऊपर बहुत सारे मार्केट में आजकल हम देख रहे हैं, ऑयल्स एक्सट्रैक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, घुटनों का जो है वो दर्द, और उसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। अक्सर लोगों का जो उसके दरमियान में गूदा होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन आ जाती है, कुछ लोगों का गैप ज़्यादा हो जाता है। ये जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, इसका क्या इशू है? इसको हम कैटेगोरिकली पहले जो है समझ लेते हैं कि बेसिकली घुटनों में दर्द कब कब स्टार्ट होता है। ठीक है, जो मेजर इस वक्त मिलने वाले इश्यूज हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको मैं 3 तरह से कैटेगराइज करता हूँ। नंबर 1, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के साथ पेन में आते हैं, यानी सोजिश, वर्म, सूजन, इस तरह के केसेस बिल्कुल आते हैं। हाँ। ठीक है, इसमें जो जॉइंट है वो किसी भी तरह से मुतासिर नहीं हुआ होता। सिर्फ और सिर्फ जो जॉइंट के अंदर की मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बर्निंग भी मिलती है, पेन भी मिल रहा होता है, जिसके साथ साथ जो है स्वेलिंग भी मिल रही होती है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है इसमें,
وہ ہے کہ جن کا آپ گودے کا لفظ، یا عوام عموماً گودے کی کمی کا لفظ استعمال کرتی ہے. بیسیکلی گودا کم نہیں ہوتا، جو لبریکیٹنگ اس میں فلوئڈ ہے جس کو سائنوویل فلوئڈ کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ فلوئڈ کم ہو جاتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری آ گئی جس کی وجہ سے دونوں ہڈیاں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ دا تھرڈ اینڈ موسٹ ڈینجرس ون از جس میں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے کارٹلیج کی، جو بون کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر اللہ کریم نے کارٹلیج کی لگائی ہوتی ہے جو فرکشن کو روکتی ہے، وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے ڈی جنریٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے فردر کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ دونوں ہڈیاں ٹکرا رہی ہوتی ہیں بلکہ ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ تینوں جو آپ نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہمیں ہربلی یہ بتائیں کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے تھرو جو ہیں وہ علاج ممکن ہے یا کوئی ہربل ٹوٹکے ہو سکتے ہیں کہ ہم میڈیکل اس کی طرف جائیں بنا دوائیوں کی طرف؟ اچھا، یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے ہم نے کس سائڈ پر جانا ہے کس سائڈ پر نہیں جانا. میں میڈیکلی دوائیاں زیادہ اوائڈ کرتی ہوں. دیٹس گریٹ. اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں تو پھر ہربس جو ہیں بیسکلی دیز آر دا بیسک تھنگ جو اللہ کریم نے آپ کے لیے بنائی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو کیٹیگری میں نے بتائی کہ جس کے اندر صرف اور صرف انفلیمیشن ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کیا کریں، امرت دھارا کے نام سے کسی بھی اچھے پنساری کی دکان سے آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی کا ایزیلی یہ کمپاؤنڈ اویلیبل ہو جاتا ہے. امرت دھارا ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست ہے انفلیمیشنز کو انسٹنٹلی ریلیف دینے کے لیے. آپ 10 ڈراپس جو ہے امرت دھارے کے لے لیں اور تقریباً 100 ml مسٹرڈ آئل کے اندر یا اولیو آئل کے اندر اس کو مکس کر لیں اور اس سے جسٹ مساج کریں صبح شام. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ونڈرفل ریزلٹس دے گا. اچھا، ہمارے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن ایک یہ جگر کی جو گرمی ہوتی ہے اس کی خاتمے کے لیے جو ہے کوئی ہربل جڑی بوٹیاں ہو جس کا استعمال کر کے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. جگر کی گرمی نام کی پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لیور انڈائجیشن کے پرابلم ہوتے ہیں. جی، میں اس حوالے سے ایک جنرلائز بتا دیتا ہوں جسے عموماً جگر کی گرمی کہا جاتا ہے. ہاتھ پاؤں میں جلن آتی ہے جس کی وجہ سے، اس کے لیے بہت ایزی چیز ہے. آپ گھر کے اندر سونف، اس کے ساتھ آپ یوز کریں گے ادرک، ٹھیک ہے، اور لاسٹ چیز ہے ریون چینی. جی، یہ پنساری کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا. تینوں چیزیں آپ نے 1-1 گرام لے لینی ہے. 1.5 کپ پانی میں بوائل کریں. جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو صبح خالی پیٹ پی لیا کریں. انشاءاللہ ودن 7 to 11 days آپ کو جتنی بھی جلن ہے ہاتھوں کے اندر، ہتھیلیوں کے اندر، وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. تھینک یو سو ویری مچ. محمد علی صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور بہت تفصیلاً آپ نے تمام تر ایشوز جو ایٹ لیسٹ سامنے آتے ہیں، جوڑوں کے مسائل، وہ ہم نے بھی آپ سے پوچھنے کی کوشش کی اور آپ نے اس پر ہمیں جواب دیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. خواتین و حضرات، لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے اینڈ دیٹ از اے بک ریویو. آپ لوگوں کو بتائیں کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب اس وقت بھی حیات ہیں پاکستان میں، اور مارننگ شوز کے سلسلے کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پی ٹی وی سے مارننگ شو کے سلسلے کا آغاز ہی ان سے ہوا تھا، اور ابھی بھی وہ ایک نجی ٹیلی ویژن پر اپنی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے. سفر نامہ نگاری میں ان کو ایک بہت مہارت حاصل ہے اور تقریباً 80+ کتابیں انہوں نے اسی حوالے سے لکھی ہیں، جس میں ان کی مشہور اگر ہم ذکر کریں تو اندلس میں اجنبی، ہنزا داستان، چترال داستان، پیار کا پہلا شہر وغیرہ اس طرح کی ملتی ہیں ہمیں. تو تاریخ میں ان کو اگر ہم دیکھا جائے تو سادہ، دلکش اور جو قارئین ہیں ان کو اپنے گرفت میں گھیر لینے والی جو ہے نا وہ ان کی ناول نگاری تھی. اور اگر ہم لوگ یوں ذکر کریں کہ آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ یوٹیوب پہ ولاگس اور ڈفرینٹ لوکیشنز کے آپ لوگ ولاگس دیکھتے ہیں، سو یہ اسی کا بریک ڈاؤن ہے ایک بک کی شکل میں. وہ جس جگہ پر جاتے تھے وہاں کا جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا تھا وہ شیئر کرتے. تو آج انہی کے جو ہے نا ہم لوگ ایک سفر نامے کے اوپر گفتگو کریں گے جس کا نام ہے اندلس میں اجنبی. مستنصر حسین تارڑ صاحب نے یہ ہسپانوی تاریخ کے اوپر لکھی اور ہسپانیہ کی ایک تاریخی جگہ ہے اندلس، جہاں پر انہوں نے اپنے تفصیلی سفر جو ہے وہ ایک انداز میں بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے سیاحت کے حوالے سے بھی بات کی، وہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کی، اور ماضی اور حال میں جو ایک خوبصورت امتزاج انہوں نے دیکھا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا. اور تارڑ صاحب اپنے قارئین کے ساتھ خود کو جو ہے وہ چلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اندلس کے شہر غرتانہ، قصر الحمراء، قرطبہ اور سویلیا وغیرہ کی سیر کرواتے ہیں، اور ان کی فن تعمیر، ثقافتی رنگ اور لوگوں کی زندگیوں کی منظر کاری جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیاحتی تجربات کا مجموعہ نہیں ہے یہ، بلکہ اندلس کی تاریخی اور ثقافتی جھلکیاں بھی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے.
اندلس میں اسلامی تہذیب اور ثقافت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور معمولات زندگی اور سماجی زندگی ان کی کیسی تھی یہ سب دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ بہت آپ کو ایسا فیل کرواتی ہے کہ آپ خود اس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ آج کی دنیا میں کس طریقے سے لوگ رہتے ہیں، ایگزیکٹلی. سو یہ کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیے گا اور اس پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.